आज मुझे लग रहा है आपका मूड बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि केसीआर चुनाव में हारने जा रहे हैं। डोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में लड़ाई। राजा और प्रजा के बीच में लड़ाई है। आपने सपना देखा था, तेलंगाना का सपना। पहले दूर से लोग आप पर राज करते थे, आप चाहते थे कि तेलंगाना की जनता तेलंगाना पे राज करे। और पता लगा 10 साल हो गए, आपके चीफ मिनिस्टर आपसे दूर दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए। आपने सोचा था जनता का राज होगा, पता लगा सिर्फ एक परिवार का राज हुआ तेलंगाना में। पूरा का पूरा कंट्रोल एक परिवार के हाथ है। और भ्रष्टाचार, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना। तेलंगाना का मॉडल दूसरे स्टेटों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। बाकी देश में तेलंगाना से भ्रष्टाचार की टेक्नोलॉजी भेजी जाती है। और सबसे ज्यादा नुकसान तेलंगाना की जनता को हो रहा है, महिलाओं को हो रहा है, युवाओं को हो रहा है। एक और बात, आप बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम को देखिए, आप एक चीज नोट करिए, ये तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करते हैं। देश में बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर आक्रमण करती है, केस करती है, सीबीआई लगाती है, ईडी लगाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाती है। बीजेपी केंद्र ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాల మీద ఈడీ కేసు, సిబిఐ కేసు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసులు చేస్తూ భయభ్రాంతులు చేస్తా ఉన్న వైరం మీరందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు। बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए केस करती है। बीजेपी विपक्षाలను బెదిరించడానికి, అదిలించడానికి కేసులు పెడతారు। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं,
आपके चीफ मिनिस्टर पे कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? चीफ मिनिस्टर के पीछे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं लगी? मुख्यमंत्री మీద ఈడీ గాని सीबीआई గాని इनकम टैक्स కేసులు ఎందుకు వేయలేదని అడుగుతాను. मैं बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे हैं. రాహుల్ గాంధీ గారు బీజేపీ మీద సిద్ధాంతపరంగా పోరాటం చేస్తూ ఉంటే వారిపైన 24 కేసులు ఈడీ मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा घर ले लिया, मगर मुझे कोई फर्क नहीं. मेरी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, आरएसएस और बीजेपी के साथ लड़ाई है. मगर अगर आपके चीफ मिनिस्टर सचमुच में बीजेपी से लड़ रहे हैं तो फिर उनके ऊपर केस क्यों नहीं हो रहे? उनके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों नहीं लगा है? भाइयों और बहनों, बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर मिले हुए हैं. बीआरएस और बीजेपी एक साथ काम कर रहे हैं. और ये भी मत सोचिए कि एमआईएम बीजेपी से लड़ रही. मेरे को नहीं मिल रहा. अब एक काम कीजिए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो असम हो, बाकी प्रदेश हो, आप जाके देखिए, एमआईएम अपने कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए डालती है. मिला मैं वाइट करूं. कैंडिडेट कहां लगाए जाएंगे वो बीजेपी एमआईएम को बताती है. ये सच्चाई है. एमआईएम से बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी से एमआईएम को फायदा होता है. बीजेपी की पूर्ति रावण और बीजेपी से बीआरएस का फायदा होता है, बीआरएस से बीजेपी का फायदा होता है. और नुकसान तेलंगाना की जनता को. पार्लियामेंट हाउस में मैंने देखा, जो भी बीजेपी चाहती है वो बीआरएस करती है, चाहे वो जीएसटी हो, किसान बिल हो, पूरा का पूरा समर्थन देती है. भाई और बहनों, मैं आज आपसे और बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ.
మీతో మరొక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడదలుచుకున్నాను. देश में सबसे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस का मुद्दा है। ఈ దేశంలో చాలా పెద్ద అంశము కులం తెలంగాణ. कास्ट सेंसस देश को दिखाएगा कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। ఈ కులం తెలంగాణ వల్ల ఈ దేశంలో ఎవరికి ఎంత జనాభా ఉంది, ఆ జనాభా ప్రతిపత్తి మీద వారి శక్తిని ఏ విధంగా తీసుకెళ్లాలని తెలుస్తుందని देश को पता लगेगा कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल लोग। మొత్తం యావత్ దేశానికి తెలుస్తుంది ఎంతమంది ఓబీసీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎస్టీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎస్టీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది మైనారిటీలు ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి తెలియజేసే కార్యక్రమం జన గణాంకాలకు సంబంధించిన సర్వే చేయమంటా ఉన్నాం. कास्ट सेंसस एक्सरे जैसा है। ఈ కుల గుణాంకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే మన ఆసుపత్రి పోతే ఎక్స్రే తీస్తే ఆ ఎక్స్రే తీసే విధంగా ఈ విధమైన సర్వే చేయమని కోరుతాం. जैसे किसी को चोट लगती है तो पहला काम करते हैं, एक्सरे करते हैं, पता लगाते हैं कि हड्डी टूटी है, कैसी टूटी है। ఎప్పుడైనా వారికైనా దెబ్బ తాకితే ఏదైనా పక్క ఇరిగితే ఎక్స్రే తీసినప్పుడు ఏ విధంగా జరిగింది, ఎట్లా జరిగింది, దానికి చికిత్స ఏ విధంగా చేయాలని తెలియజేస్తుంది కనుక कास्ट सेंसस से ये पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का जो धन है वो कैसे बांटा जा रहा है। ఈ కుల కులాంకాల వల్ల, కుల సంతతి వల్ల దేశ సంపద వివిధ వర్గాల వారికి ఏ విధంగా పంచి పెట్టాలో తెలియజేస్తారు కనుక ఈ కుల కులాంకాలకు సంబంధించి సెన్సస్ జరగాలని కోరుతాను. किसानों को कितना जा रहा है, मजदूरों को कितना जा रहा है, पिछड़ों को कितना जा रहा है, दूध का दूध पानी का पानी नहीं। ఈ రోజు రైతులకు ఎంత సంపద ఎంత ఉంది, అదే విధంగా కార్మికులకు కానీ, మరి అదే విధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఈ సంపద ఏ విధంగా విభజన జరుగుతూ ఉందని मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। మీ అందరికీ ఒక ఉదాహరణ చెప్పదలుచుకున్నాను. पार्लियामेंट हाउस में मैंने कास्ट सेंसस पे भाषण दिया పార్లమెంట్ లో ఈ కులం కులాంకాల పైన నేను ప్రస్తావన చేశాను. और भाषण में मैंने देश से कहा, देश से सवाल पूछा कि जो लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार के जो सेक्रेटरीज हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो सारे के सारे निर्णय लेते हैं, वो 90 लोग हैं। ఈరోజు మరి పార్లమెంట్ లో అడిగినారు, దేశవ్యాప్తంగా దేశ ప్రజలు అడిగినారు, నేను స్పీచ్ లో అడిగాను. ఈరోజు దేశాన్ని నడిపించే అనేక మంది ఆఫీసర్లకు సంబంధించి ఈరోజు దేశాన్ని నడిపించే వారు 90% మంది ఏ వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళని అడిగినాం. भाई और बहनों, आप जानते हो कि देश को एमएलए नहीं चलाते हैं, देश को ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, अफसर चलाते हैं, आईएएस के लोग चलाते हैं। ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు ఈ దేశాన్ని ప్రధానంగా ఆఫీసర్లు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కానీ ఇతర ఆఫీసర్లు దేశాన్ని కానీ రాష్ట్రాన్ని కానీ నడిపిస్తా ఉన్నారు. దాంట్లో కాగానే దేశం ఈ విధంగా పోతా ఉందని చెప్తా ఉన్నారు. तो मैंने देश से सवाल पूछा कि ये जो 90 अफसर हैं जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, इन अफसरों में से ओबीसी अफसर कितने हैं? నేను పార్లమెంట్ లో అడిగాను, దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఈ 90 మంది ఆఫీసర్లు దేశాన్ని నడిపిస్తా ఉన్నారు, దాంట్లో ఎంతమంది ఓబీసీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎస్సీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎస్టీలు ఉన్నారు అని అడిగాను. और मैंने पूछा कि ये जो अफसर है, जो ओबीसी अफसर हैं, पिछड़े अफसर हैं, ये लोग हिंदुस्तान के बजट पर कितना निर्णय लेते हैं? నేను అడిగాను, ఓబీసీ ఆఫీసర్లు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఆఫీసర్లకు సంబంధించిన వారు ఈ మన దేశానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ కు సంబంధించి వారి ప్రమేయం ఎంత ఉంది, వారికి వాటా పరంగా ఇచ్చే క్రమంలో డిపార్ట్మెంట్ పరంగా వారి సంఖ్య ఏ విధంగా ఉందని అడిగాం. भाई और बहनों, इन 90 अफसरों में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी के आते हैं। ఈ 90 మంది ఆఫీసర్లు
5% बजट को कंट्रोल करते हैं। ఈ ముగ్గురు కానీ 90 మంది ఆఫీసర్లు కేవలం 5% దేశ బడ్జెట్ను నడిపిస్తా ఉంటారు. तो मेरा यही सवाल है कि क्या देश में 5% आबादी है पिछड़ों की? నేను అడుగుతాను, కేవలం 5% మంది ఈ రోజు దేశంలో జనాభా ఉన్నారా? हरिओम ఆ విధమైన దేశ సంపదని 5% వరకే ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు కదా. का सेंसस से ये पता लग जाए। జనాభా సెన్సస్ ప్రకారం ఎవరు ఏ విధంగా ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు, ఎంత ఖర్చు పెడతా ఉన్నారని తెలియజేస్తారు. तो अगर हम देश में प्रगति चाहते हैं तो हमें देश की जनता को भागीदारी देनी पड़ेगी। దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే దేశంలో ఉన్న ప్రజలకు సంబంధించి వారందరినీ కూడా భాగస్వాములు చేసినప్పుడే దేశ అభివృద్ధి పురోగతి జరుగుతుంది అని చెప్తాం. किसानों को भागीदारी देनी पड़ेगी, मजदूरों को भागीदारी देनी पड़ेगी, महिलाओं को भागीदारी देनी पड़ेगी। రైతులకు భాగస్వామ్యం చేయాలి, కార్మికులను భాగస్వామ్యం చేయాలి, మహిళలను భాగస్వామ్యం చేయాలి దేశ ప్రగతిలో. आज अरबों रुपए का कर्जा माफ होता है हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग। ఈరోజు దేశంలో ఉన్న అతి గొప్ప శ్రీమంతులకి వారికి సంబంధించిన రుణాలు మాఫీ జరుగుతా ఉన్నాయి. अदानी जी लाखों करोड़ रुपए लेते हैं और फिर उनका कर्जा माफ हो जाता है। అదాని లక్షలాది కోట్లు అప్పు తీసుకుంటారు, ఆ అప్పును ఈ దేశానికి సంబంధించిన బీజేపీ ప్రభుత్వం మాఫీ చేస్తారు. बिना पूछे कर्जा माफ हो जाता है। వాళ్ళు అడగక ముందే రుణమాఫీ చేస్తా ఉన్నారు. मगर अगर आप में से एक किसान या एक मजदूर बैंक लोन माफ कराना चाहता है, आप तो मार के बैंक से बाहर बना दो। మీలో ఒక రైతు గాని ఒక కార్మికుడు గాని బ్యాంకులో రుణం తీసుకుంటే దాన్ని మాఫీ చేయమని అడిగితే బ్యాంకులో నుంచి ఎత్తి వేస్తారు, బయటికి పోమంటారు ఈ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం. अगर एक महिला या एक युवा छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उनका कर्जा कभी माफ नहीं हो सकता। ఒకవేళ మహిళ గాని ఒక యువకుడు గాని స్వయం ఉపాధి కింద చిన్న చిన్న లోన్లు తీసుకుంటే మాఫీ చేయరు, మేము చేయమని చెప్తారు. ये जो दुकानदार है जिनकी यहाँ दुकानें हैं, इनके जेब में से जीएसटी निकलती है, अदानी की जेब में जाती है। ఇక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న షాపులకు సంబంధించి ఈ షాపులకు సంబంధించి మీ దగ్గర జిఎస్టీ రూపేణ డబ్బులు తీసుకొని అడానీ జేబులకు పంపిస్తా ఉన్నారు. ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। ఇట్లాంటి దేశం మనకు అవసరం లేదు. इसलिए पहला कदम देश का एक्सरे है कास्ट सेंसस। అందుకోసమే దేశానికి కావాల్సింది కుల సెన్సస్ ఎక్స్రేలో ఉంటుంది, అది కావాలని మనం డిమాండ్ చేస్తాం. उससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है। దానివల్ల ఎంతమంది ఓబీసీలు ఎస్టీ ఎస్టీలు ఉన్నారని మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలియజేస్తారు. और उससे पता लगेगा किसके पास हिंदुस्तान का धन है। దాంతోనే ఈ మన దేశ సంపద ఎవరి దగ్గర ఎంత ఉందని తెలుస్తుంది. एक्सरे के बाद हम गरीब लोगों को सचमुच में भागीदारी दे पाएंगे। ఎక్స్రే చేసిన తర్వాత పేదవారికి ఈ దేశ సంపదలో వాటాదారులుగా చేస్తామని మేము చెప్తా ఉన్నాం. और हिंदुस्तान की प्रगति में एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखा जाएगा। మొత్తం యావత్ దేశం సంబంధించిన ప్రగతిలో కొత్త కొత్త ఊపుతో కొత్త శతకాలు మొదలు పెట్టామని చెప్తా ఉన్నారు. मगर जब मैं कास्ट सेंसस की बात उठाता हूँ तो ना आपके चीफ मिनिस्टर कुछ कहते हैं, ना नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं। ఎప్పుడైతే మేము కుల గణాంకాల గురించి మాట్లాడితే ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఏం మాట్లాడారు, ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏం మాట్లాడారు. मेरा सवाल प्रधानमंत्री और केसीआर से है कि अगर हिंदुस्तान के बजट में सिर्फ 5% ओबीसी का कंट्रोल है, तो फिर क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? మేము ప్రధానమంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నాం, 5% దేశానికి సంబంధించిన బడ్జెట్లో మరి ఓబీసీకి ముగ్గురు ఆఫీసుల పనులు పెడితే దేశానికి సంబంధించిన ఓబీసీలు వారి ప్రగతికి వారి సంక్షేమానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో ప్రధానమంత్రిని అడుగుతా ఉన్నాం. ये
जवाब का सेंसस देगा और इसको हम करवा के ही रहेंगे। आप देख लेना, इसको हम करवा के रहेंगे। మీరందరూ చూడండి, రాబోయే కాలంలో మేము తెలంగాణ చేసి తీరుతాం. మీరే చూస్తారని చెప్తున్నాం. हमने अपने स्टेट्स में ऑर्डर दे दिया है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में हमने कास्ट सेंसस का ऑर्डर दे दिया है। కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో మనం తెలంగాణ చేయాలని ఆదేశించడం జరిగింది. ఛత్తీస్గఢ్ కానీ, రాజస్థాన్ కానీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్, कर्नाटक अन्य राष्ट्रों में तेलंगाना में हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम तेलंगाना का एक्सरे करवाएंगे। आपको ये जो दर्द हो रहा है, जो आपको दबाया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, पहला कदम एक्सरे होगा। उसके बाद हम जनता की सरकार चलाएंगे, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार चलाएंगे। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఎక్స్ప్లె చేస్తాము. ఈ ఎక్స్ప్లె ద్వారా బయటపడ్డ అనేక అంశాల విషయంలో ఈరోజు రైతులకు కానీ, కార్మికులకు కానీ, మహిళలకు కానీ, ఎస్సీలకు కానీ, ఎస్టీలకు కానీ, మరి బీసీలకు కానీ అందరికీ కూడా మేలు చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. भाई और बहनों, एक्सरे से ये भी पता लग जाएगा कि चीफ मिनिस्टर के परिवार ने तेलंगाना का कितना पैसा लूटा है। మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం అనుకుంటున్నారు. ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారి కుటుంబం తెలంగాణకు సంపద, మనందరి సంపద ఏ విధంగా లూటీ చేస్తా ఉన్నారో మేము తెలియజేస్తాం. लाखों करोड़ रुपए आपसे छीने गए हैं। లక్షలాది రూపాయలు మీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు. कर्नाटक में हमने जनता को पैसा देने का काम किया। కర్ణాటకలో ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సంపద ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందజేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అమలు జరుగుతా ఉంది. महिलाओं को फ्री में बस टिकट, అక్కడ మహిళలందరికీ కూడా ఫ్రీ బస్ టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. किसानों का पैसा, వారి రుణాల మాఫీ కూడా, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा। రైతుల బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు వేయడం. छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के लिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। మన పక్కన ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో రైతు సోదరులకు వారి ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ధరల కంటే ఎక్కువ ధర ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం. राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 25 लाख रुपए हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए देती है, इंश्योरेंस में। రాజస్థాన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆరోగ్యపరంగా ఉన్న బీమా 25 లక్షల రూపాయలు ఏ సంస్థ हम यहाँ आपसे झूठे वायदे करने नहीं आए हैं। మేము అంత దూరమైన పనికిరాని మాటలు మాట్లాడడానికి రాలేదు. जैसे केसीआर जी ने आपको झूठा जमीन का वायदा किया था, 3 एकड़ जमीन देने का वायदा किया था, किसी को मिली नहीं। ఏ విధంగానైతే కేసీఆర్ గారు 3 ఎకరాల భూమి పేదవారికి ఇస్తామన్నారు, ఇవ్వకపోగా దాని పరంగా మాట్లాడుకున్నాం. ఆ విధమైన వాగ్దానాలు చేయడానికి మేము రాలేదు. यहाँ महिलाएं आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, మీ మహిళలు చాలా మంది వచ్చారు. మీ అందరికీ నేను ఒక విషయం తెలియజేస్తున్నా. आप तेलंगाना की रीढ़ की हड्डी हैं। మీరందరూ తెలంగాణ సమాజానికి వెనుముగా, आप तेलंगाना को रास्ता दिखाती हैं। మీరందరూ తెలంగాణకి మార్గనిర్దేశకులు. तेलंगाना के भविष्य को आप सिखाती हैं। తెలంగాణ సంబంధించిన భవిష్యత్తుకు సంబంధించి మీరందరూ కూడా నిదర్శనంగా ఉన్నారు. आप महंगाई से लड़ती हैं। మీరు పెరుగుతున్న ధరల పైన పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు. आपको बेरोजगारी से चोट लगती है। మీకు నిరుద్యోగం, పని లేదని నిరంతరం మీరు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. इसलिए हमारा सबसे पहला काम महालक्ष्मी प्रोग्राम होगा। అందుకోసమే మేము మహాలక్ష్మి గ్యారెంటీ అని పెట్టాము. अभी देखिए, सब कुछ बड़े खुश हो रहे हैं, మీరందరూ చూడు ఇప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో చెప్తా ఉన్నా. मगर भाइयों ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। అన్నలు తమ్ముళ్ళ ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ రావాలి. అక్కలు చెల్లెలు వారి బ్యాంక్ అకౌంట్ పోతాయి. 2500 रुपए हर महीने तेलंगाना की महिलाओं के बैंक अकाउंट में आए। 2500 రూపాయలు
మహిళ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో మేము పంపిస్తామని చెప్తా ఉన్నాం. बाकी देश में आप 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदती हैं, तेलंगाना में आप 500 रुपए का सिलेंडर खरीदती हैं। మిగతా దేశంలో ఈరోజు మహిళలందరూ 1000 రూపాయలు గ్యాస్ మందు కొంటా ఉన్నారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత 500 రూపాయలకే గ్యాస్ మందు కొంటున్నారు. और बहनों और माताओं, सरकार आने के बाद तेलंगाना में जब आप बस में जाएंगी आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। అమలురా అక్కడురా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మీరు బస్సులో ప్రయాణం చేస్తే ఎక్కడికి ప్రయాణం చేసినా 1 రూపాయి కూడా आप फ्री में, जैसे कर्नाटका की महिलाएं जाती हैं, आप फ्री में तेलंगाना के कोने कोने में बस में जा सकेंगी। ఉచితంగా ఫ్రీగా ఈ రాష్ట్రంలో నలుమూలల మీద ఎక్కడ తిరిగినా ఉచితంగా మహిళలు ఫ్రీగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. मगर आप एक काम जरूर कीजिए, అలా ఒక పని చేయాలి తప్పకుండా అడుగుతా ఉన్నాం. जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे या केसीआर जी आपको भाषण देंगे तो आप उनसे एक सवाल पूछिए, ఎప్పుడైతే నరేంద్ర మోడీ గారు వస్తారో కేసీఆర్ గారు వస్తారో తప్పకుండా ఒక ప్రశ్న మీరందరూ కూడా అడగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. उनसे कहना आपने 10 साल हमें भाषण दिए, వాళ్ళు అడగండి 10 సంవత్సరాల కాలం పాటు మీరు ఆత్మహత్యలే పోతా ఉన్నారు, మాటలు చెప్తూనే పోతా ఉన్నారు అని. अब आप हमें बताइए आप तेलंगाना का एक्सरे कब कराने जा रहे हो? ఇప్పుడు ఒకటే అడగదలుచుకున్నాము, కేసీఆర్ గారు మోడీ గారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు తెలంగాణ సమాజానికి సంబంధించి ఈ రుగ్మతలకు సంబంధించి దాని పరిష్కార మార్గం గురించి तेलंगाना को, ఏ విధంగా ఎప్పుడు చేపడతారు? तेलंगाना के गरीब लोगों को तेलंगाना के धन के बारे में सच्चाई कब बताने जा रहे हो? ఈ రోజు తెలంగాణకు సంబంధించిన పేద బలహీన బడుగు మైనారిటీ వర్గాలకి తెలంగాణ సంపద గురించి ఎప్పుడు చెప్తారని అడగండి అని అంటున్నాం. 2004 में कांग्रेस पार्टी ने आपको वादा किया था तेलंगाना, 2004లో తెలంగాణ ప్రజలకి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ వాగ్దానం ఇచ్చింది. वो हमने वायदा पूरा किया, सोनिया गांधी जी ने पूरा किया। వాళ్ళ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు వాళ్ళ మాట నిలబెట్టుకున్నారు, ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చారు, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చారు. तेलंगाना के सपने पूरे करने के लिए तेलंगाना को एक्सरे की जरूरत है। తెలంగాణ ఎందుకు కోరినవో తెలంగాణ కూడా నిజంగానే అమలు కావాలంటే ఈ కూడా తెలంగాణ పైన ఎక్స్రే జరగాలి అని అడిగి చెప్తా ఉన్నాం. मैं आपको वायदा कर रहा हूँ कि तेलंगाना का एक्सरे कांग्रेस पार्टी करके दिखा दी। మేము మీకు వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్నాము, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఎక్స్రే చేసి తీర్చామని మనం చెప్తా ఉన్నాం. हर गरीब व्यक्ति को पता लग जाएगा कि तेलंगाना का धन कहाँ जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। ప్రతి పేదవాడికి తెలియజేసే విధంగా ఎక్స్రేలో తెలియజేయబడుతుంది ఈ సంపద ఎవరికి ఏ విధంగా పోతా ఉంది, ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పేదవారి సంపద. तेलंगाना के विकास की कहानी तब जाके शुरू होगी। అప్పుడు తెలంగాణ ప్రగతి, తెలంగాణ అభివృద్ధి, తెలంగాణ సంక్షేమం ఆరవది నుంచి మొదలవుతాయని చెప్తా ఉన్నాం. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ इतनी गर्मी में आए, मेरी बात सुनी। మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంత ఎండైనా మీరందరూ కూడా आप एक बात याद रखिए, మీరందరూ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ये जो रिश्ता है आपका और मेरा, मेरे परिवार का, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है। మీరందరూ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, మీకు మాకు ఉన్న సంబంధం రాజకీయ పరంగా ఉన్న సంబంధం కాదు. इंदिरा जी का और आपका रिश्ता राजनीतिक नहीं था। ఇందులో అన్న మన మధ్యలో ఉన్న సంబంధం రాజకీయం కాదు. सोनिया गांधी और आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है। సోనియా గాంధీ గారి మన మధ్యలో సంబంధం ఈ రోజు రాజకీయ సంబంధం కాదు. हमारा रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। ఆ సంబంధం అంతా మీ అభిమానం, మీ అదేవిధంగా మీ ఆశీర్వాదంతో కూడుకున్న సంబంధం, మీ ప్రేమ,
आप राजनीतिक रिश्ता केसीआर से रखना चाहते हो, नरेंद्र मोदी से रखना चाहते हो, वो सब ठीक है, मगर आप एक बात रखो, आप एक बात याद रखो, मेरा रिश्ता आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। రాజకీయంగా అనుబంధం పెట్టుకోండి. కానీ నేను చెప్తా ఉన్నా, నాకు మీకు ఉన్న అనుబంధం ప్రేమాభిమానం. इसीलिए मैं कल अपनी बहन को लाया। అందుకోసమే నిన్న మా చెల్లెల్ని తీసుకొచ్చిన ప్రియాంక గాంధీ గారిని తీసుకొచ్చినాం. इसीलिए मैंने कहा, प्रियंका से कहा कि मैं तुम्हें तेलंगाना ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये पारिवारिक रिश्ता है। ये सिर्फ मेरे साथ तेलंगाना का रिश्ता नहीं है, ये हमारे परिवार का तेलंगाना के साथ रिश्ता है। ఈ రోజు ప్రియాంక గాంధీ గారు చెప్పారు, ఇది రాజకీయ సంబంధంతో కూడుకున్న తెలంగాణ ప్రజలతో కూడుకున్న సంబంధం కాదు. ఇది మన కుటుంబ ప్రజలతోని, మన కుటుంబాలతోని, మన కుటుంబ आप ये याद रखिए कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। తెలంగాణ అంశం వచ్చినప్పటికీ ఈ రోజు ఢిల్లీలో నేను మీ అందరికీ సేవకుడుగా అక్కడ ఉన్నాను. जो भी आप मुझसे चाहते हो, जो भी मैं सेवा आपके लिए कर सकता हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं, हाजिर हूं। మీకు ఏ విధమైన సాయం కానీ ఒక సేవకుడిగా మీరు ఆలోచన చేస్తే, మీరు చెప్తే ఆ విధమైన సేవలు అందించడానికి నేను ముందుంటానని చెప్తా ఉన్నా. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। మీ